السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ گڈ مارننگ ٹو آل آف یو۔ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ، آپ سب کیسے ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے بیٹا جی؟ ایم آئی آڈیبل ٹو آل آف یو؟ اوکے گڈ، ہو گیا، آواز آ رہی ہے تو چلیں جلدی جلدی سے سب اسٹوڈنٹس جوائن کر لیجئے تاکہ ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں۔ وعلیکم السلام ٹو آل آف یو۔ اوکے جی، اسٹوڈنٹس اسٹل بہت کم ہیں بٹ ہم پریزنٹیشن جو ہے اپلوڈ کر لیتے ہیں اپنی، اور پھر ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈرس کے جو ہے ہم سیکنڈ لیکچر ہم نے اسٹارٹ کیا تھا مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈرس کا۔ آبجیکٹیوز ہم پڑھ چکے تھے، تھوڑی سی چیزیں ہم نے اسٹارٹ لیا تھا، آبجیکٹیوز کور کیے تھے، لوور بیک پین کے بارے میں پڑھ رہے تھے، لوور بیک پین کی پیتھوفیزیولوجی آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کی تھی کہ کازز کیا کیا ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ کلینکل مینیفیسٹیشن بھی آپ کے ساتھ ڈسکس ہوئی تھی، آپ کو پڑھایا تھا۔ اسسمنٹ اینڈ ڈائگنوسٹک فائنڈنگ ہم نے اسٹارٹ کی تھی۔ اسسمنٹ اینڈ ڈائگنوسٹک فائنڈنگ کے بعد ہم نے نیکسٹ جو ہے میڈیکل مینجمنٹ دیکھنی ہے۔ موسٹ بیک پین از سیلف لمیٹڈ اینڈ ریزالو ود ان 4 weeks ود انالجیزک ایجنٹس، ریسٹ اینڈ ریلیکسیشن۔ دیکھیں موسٹلی جو ایکیوٹ بیک پینز ہوتے ہیں
یوزلی بیک پینز جو ہوتے ہیں دے آر سیلف لمیٹیڈ، یعنی وہ ہمارے اپنے انڈر کنٹرول ہوتے ہیں اگر ہم اپنی پوزیشن ٹھیک رکھیں، اپنا پوسچر ٹھیک رکھیں، جو جو ریکوائرمنٹس ہیں انہیں پورا کریں، تو یہ سب کچھ ہمارا سیلف لمیٹڈ ہے، یہ ہم خود کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جو بیک پین ہے یوزلی وہ ریزالو ہو جاتا ہے ود ان 4 ویکس اگر ہم پراپرلی انالجیزکس لیں، پرسکرائب بائی دا ڈاکٹر، ریسٹ کریں اور ریلیکس رہیں۔ Reassurance is needed to indicate that back pain is not due to a serious condition۔ اس کے علاوہ نرس کی یہ رسپانسبلٹی ہے یہاں پہ کہ ری ایشورنس بھی بہت ضروری ہے پیشنٹ کی، یعنی پیشنٹ پینک نہ ہو، پیشنٹ اسٹریس میں نہ جائے، پریشان نہ ہو، اس سے مزید جو ہے ظاہر ہے اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ تو ری ایشورنس بہت ضروری ہے کہ ہم نے ری ایشور کروانا ہے اپنے پیشنٹ کو کہ جو بیک پین ہے وہ ضروری نہیں ہے کسی سیریس کنڈیشن کی وجہ سے ہو رہا ہو۔ مینجمنٹ فوکسز آن ریلیف آف پین اینڈ ڈسکمفرٹ، ایکٹیویٹی ماڈیفیکیشن اینڈ پیشنٹ ایجوکیشن۔ اوبویسلی ہماری مینجمنٹ کا جو فوکس ہے، ہماری مینجمنٹ کا یہی فوکس ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے پیشنٹ کا پین ریلیف کریں، اپنے پیشنٹ کا ڈسکمفرٹ دور کریں، اس کو کمفرٹ پرووائڈ کریں۔ ایکٹیویٹی ماڈیفیکیشن یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم اپنا جو پیشنٹ ہے اسے بتائیں کہ اس کا پوسچر کیسا ہونا چاہیے۔ ہماری سم ٹائم عادت ہوتی ہے کہ ہم بہت جھک کے بیٹھتے ہیں، بہت جھک کے کام کرتے ہیں۔ نو، دس از ناٹ دا وے۔ ہماری جو پوسچر ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، یعنی اسٹریٹ بیک ہونی چاہیے ہماری جب ہم بیٹھیں۔ اس کے علاوہ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہوئے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری ایکٹیویٹیز میں کہیں ماڈیفیکیشن کی ضرورت تو نہیں ہے، یعنی ہم کس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں۔ ہم اگر کوئی بھاری وزن اٹھا رہے ہیں یا کتنا ہم ٹالریٹ کر سکتے ہیں، ہم کتنا وزن اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بالکل بھی یہ پروہیبٹڈ ہوتا ہے کہ بیک کو آپ نے اسپیشلی وزن اٹھانے کے لیے بینڈ نہیں کرنا، آپ آرام سے نیچے بیٹھیں اور اس کے بعد اس وزن کو اٹھائیں۔ تو یہ چھوٹی موٹی، اس کے علاوہ اور ملٹیپل ہماری جو ہے ورکنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی موڈیفیکیشن ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پیشنٹ کی ایجوکیشن، ظاہر ہے یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے پیشنٹ کو بتانا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پین ریلیف لینا ہے، کون سی میڈیکیشن ہے جو انہوں نے لینی ہے، پین کلر کون سی نہیں لینی، بہت فریکوینٹ پین کی میڈیسنز نہیں لینی، بہت زیادہ نہیں لینی۔ یہ ساری چیزیں پیشنٹ کی ایجوکیشن میں آتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نان پرسکرپشن انالجیزک ایجنٹس سچ ایز acetaminophen and NSAIDs such as Brufen and prescription muscle relaxants are effective, while tricyclic antidepressants are effective in relieving chronic lower back pain۔ دیکھیں سم ٹائم خیر ہمارے کنٹری میں تو یہ بہت زیادہ پریکٹس میں یہ چیزیں ہیں، آل دو یہ صحت کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے، لیکن ہمارے کنٹری میں یہ چیزیں ہیں کہ ہم خود ہی سے میڈیسنز دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح نان پرسکرائبڈ انالجیزکس ہو سکتے ہیں، جیسے پونسٹان ہے، اینسڈز ہیں، بروفن جیسے اس کی ایگزامپل ہے۔ یہ تو ہم نارملی ہم جو ہے نا کبھی بھی لے لیتے ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ دو ہم لے سکتے ہیں لیکن بہت فریکوینٹ نہیں لینا۔ بہرحال یہ ہم اپنے پیشنٹس کو دے دیا کرتے ہیں، بروفن دے دیتے ہیں جو کہ اینسڈ ہے، ادر پین ریلیفس دے دیتے ہیں، اس کے علاوہ مسل ریلیکسنٹس دے دیتے ہیں، جس سے اگر مسل اسپیزم کی وجہ سے بیک پین ہو رہا ہے تو وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں تو پین ریلیف ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے ایسے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں جن کو سومیٹوفارم ڈس آرڈر ہو جاتی ہے، بیسیکلی دے آر پیشنٹس آف ڈپریشن، ان کے اوپر جو ہے سومیٹک سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسی کنڈیشنز میں ہم پیشنٹس کو اینٹی ڈپریسنٹ دینا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بہت اچھے سے پیشنٹ کا اگر کرونک لوور بیک پین ہو تو اس کو ریلیف کرتے ہیں۔ افیکٹو نان فارماکولوجی تو بھی فارماکولوجیکل ہو گئی نا، کچھ افیکٹو نان فارماکولوجک انٹرونشنز بھی ہوتی ہیں فار ایکیوٹ لو بیک پین، انکلوڈ دا ایپلیکیشن آف سپرفیشل ہیٹ اینڈ اسپائنل مینیپولیشن سچ ایز کائروپریکٹک تھراپی۔ یہ تو خیر جو فزیکل تھراپسٹ ہوتے ہیں، سرجنز ہوتے ہیں، ان کے انڈر ہے، لیکن نان فارماکولوجیکل انٹرونشنز بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ دیکھیں سمپل ہم جو یعنی ہیٹ اپلیکیشن دے سکتے ہیں،
اور اس کے علاوہ اسپائنل مینیپولیشن ہے وہ کی جاتی ہے، پلس کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی۔ کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی مطلب ہم اپنے پیشنٹ کو تھوڑا سا اس کی یعنی برین واشنگ کرتے ہیں، اس کی برین اسٹارمنگ کرتے ہیں، اس کو تھوڑی سی کہنا چاہیے کہ ہماری گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، اسے ہم سمجھاتے ہیں کہ وہ اگر اس طرح سے اسٹریس لے گا، ڈپریشن میں جائے گا تو زیادہ اس کے اوپر اس طرح سے باڈیلی سمٹمز اس کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، تو ہم کوگنیٹیو جو ہے بیہیویئرل تھراپی بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا سارا، جی بیٹا نیوبرال فور بھی مسل ریلیکسنٹ ہے، بالکل مسل ریلیکسنٹ دیتے ہیں۔ اوکے جی، ایکسرسائز رجیمز ہیں، ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو دونوں طرح سے ہوتی ہیں۔ ہم اپنے جو فزیشین ہوتے ہیں، فزیکل تھراپسٹ ہوتے ہیں، وہ پیشنٹ کو خود سے بھی بتاتے ہیں ایکسرسائزز پرفارم کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ وہ جو ہے پیسیو ایکسرسائزز بھی پرفارم کرواتے ہیں۔ سو ایکسرسائز ڈفرینٹ کروائی جا سکتی ہیں، اسپائنل مینیپولیشن ہو سکتی ہے، فزیکل تھراپی ہو سکتی ہے، آکو پنکچر ہے، آکو پنکچر بھی آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا، مساج ہے، اور یوگا، یہ ساری چیزیں نان فارماکولوجیکل انٹرونشنس کے اندر آتی ہیں کرونک لوور بیک پین کو ریلیف کرنے کے لیے اور ایکیوٹ لوور بیک پین کو ریلیف کرنے کے لیے۔ most patients need most patients need to alter their activity pattern to avoid aggravating the pain۔ یہ بات میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ڈسکس کی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی کوئی بھی ڈیزیز ہو بیٹا جی، چھوٹی سے چھوٹی ہو بڑی ہو، سب سے پہلے ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے۔ ہم نے آپ کو پڑھایا نا، ہم آپ کو ہر ڈیزیز کے سب سے پہلے کازز بتاتے ہیں، کازز پڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر میرے ساتھ یہ پرابلم ہو رہا ہے تو وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لگے کہ آپ کی ایکٹیویٹی میں، آپ کی لائف میں، آپ کی فوڈ میں کون سی چیز ہے جو چینج ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اگر لوور بیک پین کی کمپلین پیشنٹ کر رہا ہے تو پیشنٹ دیکھے کہ میری ایکٹیویٹیز کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہے وچ میں کنٹریبیوٹ ٹو دا بیک پین، تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ایکٹیویٹی پیٹرن آپ دیکھیں کہ کہاں پہ چیزیں ہیں، میری ایکٹیویٹیز ہیں جن پیٹرنس کو ہمیں آلٹر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہماری پین کو مزید ایگراویٹ کرتی ہیں، دے شوڈ اوائڈ۔ تو ظاہر ہے جو چیزیں ہمارے پین کو ایگریویٹ کرتی ہیں انہیں ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے ایگزامپلس لکھی ہیں، جیسے اگر ہم ٹوئسٹنگ کرتے ہیں نارملی، تو دیکھیں اٹس نارمل، ہم ینگ ایڈلٹس کی بات کریں یا ہم اپنی بات کریں، ہم بڑے آرام سے یعنی ٹوئسٹ کر لیتے ہیں اپنی بیک کو۔ میں نے ابھی جیسے آپ سے بات کی کہ ہم بینڈ کر لیتے ہیں وچ از رانگ، ہمیں بیٹھ کے کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، اگر جھک کے تو بینڈ کرنے کے بجائے ہم زمین پر یا نیچے بیٹھ کر وہ کام کریں۔ ہیوی لفٹنگ ہو گئی، وزن بہت زیادہ اٹھا لینا، یا پھر کوئی چیز ہم سے دور پڑی ہوئی ہے اور ہم اپنی ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے بہت لمبا اپنا خود کو ظاہر ہے اسٹریچ کر کے کسی بھی چیز کو ریچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں اسٹریس کاز کرتی ہیں۔ جو آپ کی بیک کے ساتھ مسلز موجود ہیں، آپ کے پیرا ورٹیبرل مسلز موجود ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر وہ اسٹریس کاز کرتی ہیں، اور اسٹریس کاز کرنے کی ہی وجہ سے آپ کو لوور بیک پین ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی ایکٹیویٹیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ The patient is taught to change position frequently. Sitting should be limited to 20 to 50 minutes based on level of comfort. Bed rest is recommended for 1 to 2 days. ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ فریکوینٹلی چینج کرے، یعنی ایک ہی پوزیشن میں بہت دیر تک نہ لیٹا رہے، فریکوینٹلی اپنی پوزیشن چینج کرے، اور جو آپ کی سٹنگ ہے وہ 20 سے 50 منٹ تک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ تھوڑا، اور وہ بھی آپ کے کمفرٹ لیول کے اوپر ہونی چاہیے، یعنی آپ کی بیک جو ہے وہ اسٹریٹ ہو، آپ اس طرح سے بیٹھیں، مطلب آپ کمفرٹیبل ہو کے بیٹھیں، آپ کی بیک کے اوپر اس کا اسٹریس نہیں ہونا چاہیے۔ تو 20 to 50 منٹس کے بعد آپ اٹھ کے 1 سے 2 منٹ کے لیے واک کیجیے، اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں، یہ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ پیشنٹ کو اگر ایکیوٹ پین ہے تو اوبیسلی اس کے لیے ہم اسے بیڈ ریسٹ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 1 سے 2 دن کے لیے، تاکہ بالکل آپ کی جو بیک کے مسلز ہیں ان کو ریلیکسیشن ملے، اور وہ ریلیکس ہونے کی وجہ سے پین جو ہے وہ ریلیف ہو سکتا ہے۔ اف دیر از نو امپروومنٹ ود ان 1 month ایڈیشنل اسسمنٹ فار فزیولوجک ایبنارمیلٹیز آر پرفارم۔ اگر 1 مہینے تک ہم نے ان کو فارماکولوجیکل چیزیں بتائیں، فارماکولوجیکل مینجمنٹ کی، نان فارماکولوجیکل انٹرونشنز اپنے پیشنٹ کو ہم نے سکھائی، ہم نے انہیں بتایا کہ آپ کو کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو اوائڈ کرنی ہے، آپ کا پوسچر کیا ہونا چاہیے، کون کون سی ایکٹیویٹیز ہے جو آپ پرفارم کر سکتے ہیں،
تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ اس کے باوجود اگر پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر ہمیں رول آؤٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو بیک پین ہے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. پھر اس کے لیے ہم ایڈیشنل اسسمنٹ کرتے ہیں، یعنی ڈفرینٹ جو ہے وہ بلڈ انویسٹیگیشنز کروانا شروع کرتے ہیں، ڈفرینٹ اسکینس کروانا شروع کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ ایب نارملٹیز تو کوئی نہیں ہے، گاڈ فاربڈ کوئی ایب نارملٹی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے بیک پین کے ساتھ پیشنٹ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بینگ اے نرس ہمارا ہر دیکھیں جو ہماری نرسنگ پریکٹسز ہیں دے آر ایویڈنس بیسڈ پریکٹس. آپ کو پتہ ہے پہلے والی باتیں نہیں رہی ہیں. ایک تو نرسنگ جو ہے ہیز مووڈ ٹورڈز دا ڈگری پروگرام، اور ڈگری پروگرام کا مقصد صرف اور صرف کسی کے ہاتھ میں ڈگری کا پیپر پکڑانا یا اس کے نام کے ساتھ ڈگری لگانا نہیں ہے. ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ نرسز جو ہے ایویڈنس بیسڈ پریکٹس پرفارم کریں، ایویڈنس بیسڈ نرسنگ کیئر پرووائڈ کریں. تو جو ایویڈنس بیسڈ نرسنگ کیئر ہے وہ کس طرح سے پاسبل ہے؟ وہ اسی وقت پاسبل ہے جب ہم انڈیویجولائزڈ اپنے پیشنٹس کے لیے کیئر پلان کیئر ریڈی کرتے ہیں، پیشنٹ کی اسسمنٹ کرتے ہیں، اس کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کی ڈائگنوسس بناتے ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی اس کے لیے ہم شارٹ ٹرم لانگ ٹرم گولز بنا کے انٹرونشنز اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ہر ڈیزیز کے لیے بیسٹ وے یہی ہوتا ہے. تو بیک پین کے ساتھ پیشنٹ آپ کے پاس ہے، اس کی نرسنگ ڈائگنوسس دیکھیں، وہی ایکیوٹ پین سب سے پہلے. ایکیوٹ پین مائٹ بی دا نرسنگ ڈائگنوسس. اس کے علاوہ امپیئرڈ فزیکل موبلٹی، کیونکہ ظاہر ہے پیشنٹ کو پین ہو رہا ہے، بیک پین ہو رہا ہے، تو آپ سوچو اس کی فزیکل موبلٹی کتنی ہوگی، امپیئرڈ ہو جائے گی نا. اینڈ رسک فار سچویشنل لو سیلف اسٹیم، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو سیلف اسٹیم ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو سیلف آپ اس چیز کو نہیں ڈینائی کر سکتے کہ جی ٹھیک ہے پیشنٹ ہے، پیشنٹ کی تو کوئی سیلف اسٹیم نہیں. ہر ایک شخص کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، سیلف اسٹیم ہوتی ہے. تو سم ٹائم ایسا ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کوئی اپنی پین کی وجہ سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے وہ پرفارم نہ کر سکے، تو آبویسلی اس کی سیلف اسٹیم لو ہوگی نا، اس کے مائنڈ میں یہ چیز آئے گی کہ ہاں میں یہ کام نہیں کر سکتا. اور اس کے علاوہ امبیلنس نیوٹریشن بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے میں نے آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کیا کہ اگر ویسے ہی ہم نے ساری چیزیں دیکھ لی، ہم نے انٹرونشنز کر لی، لیکن اگر پیشنٹ کا پین ریلیف نہیں ہو رہا تو دیر مائٹ بی اے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی، لائک پیشنٹ کو کیلشیم ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، وائٹامن D3 کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، ڈفرینٹ منرلس کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے. تو obviously this is also ڈیو ٹو imbalanced nutrition. تو یہ سارے آپ کے نرسنگ ڈائگنوزز ہیں، اور obviously ہم پلاننگ کریں گے تو ہمارے گولز کیا کیا ہوں گے. میجر گولز انکلوڈ ریلیف آف پین. سب سے پہلے یاد رکھیں مریض کا جو کمفرٹ لیول ہے اس کا کمفرٹیبل ہونا ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. امپرووڈ فزیکل موبلٹی، use of back conservation techniques and proper body mechanics, improved self-esteem and weight reduction. ویٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. ویٹ زیادہ ہوتا ہے، پوری باڈی کا جو لوڈ ہے ویٹ کا وہ آپ کی کمر کے اوپر آ کے پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ہمارے جو میجر گولز ہیں وہ یہی ہیں. اس میں جو ہے نا پین ریلیف کروانا ہے، اپنے پیشنٹ کی فزیکل موبلٹی کو بڑھانا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی سیلف اسٹیم اچھی ہوگی. اور کچھ بیک سپورٹ کے لیے ٹیکنیکس ہیں وہ ہم اپنے پیشنٹ کو سکھائیں گے. پراپر باڈی میکینکس کیا ہے، وزن اٹھانا ہے تو کس طرح اٹھانا ہے، بیٹھنا ہے تو کس طرح بیٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے تو کس طرح کھڑے ہونا ہے، کوئی آؤٹ ریچ میں چیز ہے تو اس کو کس طرح سے ایکسیس کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے پیشنٹ کو سکھانی ہے. یہ ہمارے گولز ہیں، ہماری پلاننگ کا حصہ ہے. اور اس کے علاوہ پیشنٹ کو ویٹ ریڈیوس کروانا ہے. سو نرسنگ انٹرونشنس کیا ہے؟ نرسنگ انٹرونشن میں سب سے پہلے تو بیٹا جی پین مینجمنٹ ہے. پین مینجمنٹ میں یہی ہے کہ ہم اسیس کریں گے کہ ہم اپنے پیشنٹ کو جو بھی انالجیسکس دے رہے ہیں اس کے کیا ایفیکٹس آ رہے ہیں باڈی پہ. ٹھیک ہے جی. پین مینجمنٹ کے بعد ایکسرسائز آتی ہے، اسٹریچ ٹو انہانس فلیکسیبلٹی، اسٹرینتھننگ ایکسرسائزز. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی کوئی آؤٹ ریچ چیز ہے اس کو آپ اسٹریچ ہو کر اٹھا ہی نہیں سکتے، آپ اپنی جو کمر ہے اسے ٹوئسٹ کر ہی نہیں سکتے، اسے بینڈ کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں یہ جو ایتھلیٹس کے لوگ ہوتے ہیں، پلس یہ جو باڈی بلڈرز ہوتے ہیں، پلس ان کو سب کو اسپیشلی ایتھلیٹس کو آپ نے دیکھا ہے نا کہ وہ کس کس قسم کی موومنٹس کرتے ہیں. دے آر آلسو ہیومن بینگ، وی آر آلسو ہیومن بینگ. دین وائی we cannot perform those things, and why we are not allowed to perform those things? The reason behind is that basically their body is adjusted according to the situation, because وہ لوگ شروع
से एक्सरसाइजेस करते हैं, उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, दे कंटिन्यूअसली बेंड देयर बॉडी, बेंड बेंड बेंड, एंड देन एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो उनकी बॉडी है उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट, उसमें बहुत सबसे बढ़ के उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, उससे हमारे मसल्स स्ट्रेंथ होते हैं। फिर क्या होता है कि हम अगर स्ट्रेच करके कोई भी आउटरी चीज़ को कभी भी उठाएंगे करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होगी, वो हमारे मसल्स इतने स्ट्रेंथ हो चुके होंगे कि वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें पहले आहिस्ता आहिस्ता से शुरू करेंगे, थोड़े थोड़े से शुरू करेंगे और अपने पेशेंट की हम एक्सरसाइजेस जो है वो परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है जी, सो पेन मैनेजमेंट है, डिफरेंट एक्सरसाइजेस अपने पेशेंट को हमने परफॉर्म करवानी है ताकि उसकी बॉडी के जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी और जो स्ट्रेचिंग है वो इन्हांस हो। अ, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं बॉडी मैकेनिक्स। बॉडी मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बॉडी मैकेनिक्स में देखें, प्रैक्टिस गुड पोस्चर। सबसे पहले तो अपने पेशेंट को हमने सिखाना है कि आपने बैठना किस तरह से है, आपका पोस्चर क्या होना चाहिए। आप चल रहे हैं तो आपके शोल्डर थोड़े से बैक साइड पे होनी चाहिए, आपकी नेक स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। आप बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं तो आप स्ट्रेट बैक रख के काम करें, या फिर लॉन्ग टाइम के लिए आप किसी चेयर के ऊपर बैठ के काम कर रहे हैं तो आप बैक सपोर्ट के लिए कोई कुशन यूज़ करें। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले अपने पेशेंट को हम सिखाएंगे कि वो अच्छा पोस्चर किस तरह से मेंटेन रखे। देन वही मैंने आपको बताया कि अननेसेसरी अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है सो प्लीज़ अवॉइड ट्विस्टिंग, और पुश ऑब्जेक्ट्स रादर देन पुल, यानी कोई वज़न है, बहुत ज़्यादा भारी वज़न है, उसे आपने मूव करना है तो आप उसे पुश करें बजाय इसके कि आप उस वज़न को पुल करें। ठीक है जी, कीप लोड क्लोज टू योर बॉडी व्हेन लिफ्टिंग। जब आप कभी ज़्यादा भारी वज़न उठा रहे हैं तो उसे अपनी बॉडी के नज़दीक रख के उठाएं। जब आप उसे अपनी बॉडी से दूर रख के उठाते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेच होता है। ठीक है जी, तो जो भी आपकी जो भी आपका वेट है जिसे आप उठा रहे हैं उसे आप अपनी बॉडी से क्लोज रखेंगे। ठीक है जी, अवॉइड ओवर रीचिंग। इसी तरह से कि कोई चीज़ आपसे दूर पड़ी हुई है उसे स्ट्रेच करके उठाने की कोशिश ना करें। यूज़ अ वाइड बेस ऑफ सपोर्ट। इसके अलावा हमेशा वाइड बेस इस्तेमाल करें, यानी आपकी बॉडी की बेस भी वाइड होनी चाहिए। किसी भी किस्म की आप सपोर्ट दे रहे हैं तो उसमें आपकी जो बेस है वो वाइड होनी चाहिए। वर्क मॉडिफिकेशंस, जो आप काम करते हैं उसकी भी मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। उस एरिया की जो आप यूज़ कर रहे हैं आसपास उस सब में आपको काम की मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। एडजस्ट वर्क एरिया टू अवॉइड स्ट्रेस ऑन बैक। आप काम कर रहे हैं बैठ के तो सबसे पहले अपने वर्किंग इन्वायरमेंट को, अपने वर्किंग एरिया को आपने एडजस्ट करना है। इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपकी बैक के ऊपर स्ट्रेस ना हो। अब ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं? इसी तरह के चेयर की हाइट कितनी होनी चाहिए, वर्किंग टेबल जिस पे आप काम कर रहे हैं वो आपके जो है वेस्ट लेवल पे है या नहीं है, यानी आपको बहुत झुक के तो काम नहीं करना पड़ रहा। तो यानी जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ की टेबल, चेयर, जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं उन सबको एडजस्ट करना, उन सब की मॉडिफिकेशन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑब्वियसली स्ट्रेस रिडक्शन, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि स्ट्रेस इज़ अ थिंग। अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, बल्कि इनफैक्ट स्ट्रेस का बहुत जल्दी, आपने समटाइम शायद ये चीज़ फील भी की होगी कि इवन अगर हमें एग्ज़ाम का, कुछ बच्चे अगर एग्ज़ाम का स्ट्रेस लेते हैं तो इवन अगर हमें एग्ज़ाम का भी स्ट्रेस होता है दैट इज़ अ पॉजिटिव स्ट्रेस, इन स्पाइट ऑफ दैट दैट इज़ अ पॉजिटिव स्ट्रेस, बट फिर भी हमारे उस स्ट्रेस का इफ़ेक्ट सबसे पहले हमारे सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर आना शुरू होता है। सबसे पहले अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमें नेक पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। मे बी कुछ स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को, इस बात को ऑब्ज़र्व किया हो और कुछ लोगों ने ना किया हो। बट स्ट्रेस की रिडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर उसके सिम्टम्स आना शुरू हो गए तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। ठीक है जी, तो इस चीज़ का ख़्याल रखना ज़रूरी है कि स्ट्रेस को हर जगह पे हम रिड्यूस करें जितना हो सके। उसके बाद आ जाता है हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन में
हेल्थ एक अच्छी हेल्थ है आपकी, अच्छी बात है। आपको अगर बैक पेन नहीं भी है एक बात है, और अगर है तो दोनों केसेस में अपनी हेल्थ को मज़ीद इम्प्रूव करना है। ये नहीं है कि इफ़ आई एम ओके, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, तो मैं अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दूँगी, मेरा जो दिल करेगा उल्टा-सीधा मैं खाऊँगी। ओके सारा ने मुझे रिस्पॉन्स दिया है कि होता है बहुत पेन में। यस एग्जैक्टली ऐसा ही है सारा, कि सबसे पहले स्ट्रेस का जो इफ़ेक्ट होता है, ये मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर किस किस्म के होते हैं, सोमैटिक सिम्टम्स किस किस्म के होते हैं, कि ऑल्दो स्ट्रेस इज़ रिलेटेड टू द ब्रेन, एक बात है कि ऐसा हेडेक होना चाहिए, जस्ट हेडेक होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। सबसे पहले सर्वाइकल पेन स्टार्ट होता है, आपको नेक पेन स्टार्ट होता है, और उसके बाद दोनों शोल्डर्स आपके दुखना शुरू करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ, बहुत छोटी छोटी बातों का भी, आई मीन आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। तो छोटी मोटी भी कोई बात हो जाए तो मैं बड़ा स्ट्रेस लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच कोपिंग पर्सनैलिटी, बट इसलिए ये मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि जब बहुत ज़्यादा करती जाऊँ, एक वो लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तो उसके बाद फिर, और सम टाइम ऐसा ही होता है कि चीज़ें जब रिज़ॉल्व हो जाती हैं उस वक़्त तक मैं कोप करती रहती हूँ, करती, जब वो चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाती हैं उसके बाद वो जो सोमैटोफॉर्म जो सोमैटिक सिम्पटम्स होते हैं वो मेरे साथ आना शुरू होते हैं। तो इसी तरह से है, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो इसलिए स्ट्रेस रिडक्शन भी ज़रूरी है। प्लस हेल्थ प्रमोशन की मैं बात कर रही थी कि हेल्थ प्रमोशन अगर मैं ठीक हूँ तो इट डज़न्ट मीन कि मैं अपनी वॉक, एक्सरसाइज, अपनी डाइट, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दूंगी, जो मेरा दिल करेगा मैं खाऊंगी पीऊंगी। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और इस तरह की ये चीज़ फिर हम अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इसके ऑपोजिट, अगर इफ़ आई एम ओके, आई एम हेल्दी इन स्पाइट ऑफ दैट, आई एम डूइंग वॉक ऑन डेली बेसिस, इवन जस्ट फॉर 15 to 20 minutes इवन दाउ, एंड मैं अपनी न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही हूँ, अननेसेसरी जंक फूड और इस तरह की चीज़ें नहीं खा पी रही। सो ये जो है ये सारी चीज़ें हेल्थ में आपकी जो है, आपकी हेल्थ को जो है वो प्रोमोट कर रहे हैं। यानी अपनी हेल्थ एक जगह पे आपकी मौजूद है, लेकिन उसको हमें हमेशा अपने हेल्थ, इलनेस, वेलनेस कॉन्टिनम के ऊपर उसको हमेशा वेलनेस की तरफ लेके जाना है, मज़ीद हेल्थ को प्रमोट करना है। फिर डाइटरी प्लान एंड इनकरेजमेंट ऑफ वेट रिडक्शन, पेशेंट को इनकरेज करना है, प्लस बताना है कि वेट रिड्यूस करना बैक पेन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वेट रिड्यूस करें। और डाइटरी प्लान अपने पेशेंट के साथ बनाना है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जो हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते, हमारी, मैं समझती हूँ कि शायद 80 to 90% पॉपुलेशन का ये प्रॉब्लम है कि हम मिल्क बिल्कुल भी नहीं पीते। सो पेशेंट को बताना है कि कैल्शियम कितना ज़रूरी है, और मिल्क और मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करना है, उन सबको अपने डेली जो है डाइटरी प्लान में हमने इंक्लूड करना है। सो ये सब हमारी नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं। और पोजीशन मैंने आपके साथ ये एक शेयर की, टू प्रोमोट लंबर फ्लेक्शन। मैंने आपको अभी बताया था कि बॉडी के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ऑल्दो ही इज़ एन ओल्डर वन, तो ऑब्वियसली हम स्लोली स्लोली जो है वो लंबर रीजन जो है उसको, उसके अंदर फ्लेक्शन जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, ताकि फर्दर आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखें, ये जो मैंने आपसे बात पहले की थी कि प्रॉपर इम्प्रॉपर पोस्चर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट पोस्चर है। कोई नॉर्मली स्टैंडिंग पोजीशन हमारी किस किस्म की होनी चाहिए। देखें, एक पिक्चर के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, एक पिक्चर के ऊपर बताया गया है कि क्या हमारा पोस्चर होना चाहिए खड़े होते वक्त। देखें, लेफ्ट साइड वाला एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्टेड गिविंग अ फील ऑफ अपवर्ड पुल, एंड ग्लूटियल मसल कॉन्ट्रैक्टेड गिविंग अ डाउनवर्ड पुल। ठीक है जी, दिस इज़ द राइट पोजीशन। यानी आपकी अपनी बॉडी के मसल्स, अगर एब्डोमिनल मसल्स, ग्लूटियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करके शोल्डर्स को सीधा रख के आप खड़े होंगे, तो हमेशा अपवर्ड और डाउनवर्ड पुल आपका फील होगा। देखें, एक जो आपकी बॉडी का पूरा वेट है, फिर ये सिर्फ और सिर्फ पोस्चर से बेटा ये नहीं है कि पोस्चर से आपकी बॉडी के ऊपर बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि जाहिर है आपकी पूरी बॉडी का जो सेंटर लाइन है, यानी वेट की सेंटर लाइन है, उसका बड़ा आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है।
लाइन ऑफ सेंटर चेंज हो जाता है आपके पोस्चर की वजह से। इसी तरह से राइट में स्लश पोजीशन है जिसमें देख रहे हैं एब्डोमिनल मसल्स भी रिलैक्स हैं, बॉडी प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है, शोल्डर्स भी रिलैक्स हैं, आगे की तरफ बेंड हुए हुए हैं शोल्डर, तो ये बिल्कुल भी प्रॉपर पोजीशन नहीं है। तो अगर हम अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेंगे ना एक प्रॉपर स्टैंडिंग पोजीशन को, अच्छे से स्टैंडिंग पोजीशन में मूव करना अगर हमारी जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, हम नॉर्मली इसी तरह से मूव किया करेंगे, तो ये हमारे लिए हमारी बैक पेन के लिए नहीं, उसकी प्रिवेंशन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से दूसरी चीज़ जो आपके साथ बार बार डिस्कस कर रही थी, देखें प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स, ये देख रहे हैं आपको पिक्चर से नज़र आ रहा है, एक पिक्चर पे क्रॉस लगा हुआ है, एक एक दूसरी जो है वो करेक्ट सिनेरियो है। लेफ्ट साइड पे देखें करेक्ट पोजीशन लिफ्टिंग के लिए क्या है, द पर्सन इज यूजिंग द लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स होल्डिंग द ऑब्जेक्ट टू दैट द लाइन ऑफ ग्रेविटी फॉल विद इन द बेस ऑफ द सपोर्ट। लेफ्ट साइड पे जो करेक्ट पोजीशन है उसमें क्या है कि एक तो वो बैठी हुई है, उसने अपनी बैक को जो है बेंड नहीं किया हुआ, और अपने जो मसल्स और लेग के सॉरी बाजुओं के यानी उसके आर्म्स के और लेग्स जो मसल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए जो है वो एक, मैंने आपको बताया था ना कि आपने किसी भी वज़न को उठाने के लिए जो बेस है, जो सपोर्ट है, उसे आपने वाइड बेस प्रोवाइड करनी है, तो वो अपने मसल्स को यूज़ करते हुए एक वाइड बेस प्रोवाइड कर रही है और फिर इस तरह से उसने वेट को लिफ्ट किया है। जबकि इनकरेक्ट पोजीशन में देखें बिकॉज पुल इज एक्सर्टेड ऑन द बैक, आप देख रहे हैं एक तो वो बैक उसने बेंड की हुई है, तो जो वजन उसने उठाया वो सारा का सारा उसकी वजह से उसकी बैक के ऊपर वजन पड़ रहा है, और उसके लीनिंग फॉरवर्ड होने की वजह से जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो उसकी बेस से बाहर जा रही है। एक और चीज़ भी बताई थी, वो इस पिक्चर में आपको नज़र आ रही है कि वज़न उठाते वक्त आपका जो वेट होगा वो आपकी बॉडी के नज़दीक होना चाहिए। ठीक है जी, चलें कॉमन कंडीशंस ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज़ की डिफरेंट कंडीशंस हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था कि हम वन बाय वन उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा देख लेते हैं ब्रूसाइटिस एंड टेंडिनाइटिस। ब्रूसाइटिस एंड टेंडिनाइटिस, अच्छा अभी जितना मैंने पढ़ा दिया है इसमें किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बेटा, फिर हम ये कॉमन कंडीशंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुड, क्लियर है तो चलें। ब्रूसाइटिस एंड टेंडिनाइटिस, नाम से पता लग रहा है हमें, दे आर inflammatory conditions that commonly occur in the shoulder. Bursitis and tendinitis basically एक तो inflammatory conditions है और usually ये कहाँ पर होती हैं, shoulder में ये problems होती हैं। बुरसाए क्या होते हैं ये मैंने एनाटमी फिजियोलॉजी में आपके साथ डिस्कस किया था, दोबारा बता देती हूँ। बुरसा जो है बेसिकली फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, वो जो जिसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है ना, साइनोवियल फ्लूइड जिस कैविटी के अंदर मौजूद होता है, जिस सैक्स के अंदर मौजूद होता है, दे आर कॉल्ड बुरसा। ये फ्लूइड फिल्ड सैक्स होती हैं, इनका काम क्या होता है, दैट प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन जॉइंट स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग जॉइंट एक्टिविटी, यानी जो बोन्स जॉइंट में इन्वॉल्व होती हैं, जाहिर है वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ अटैच होंगी और मूव करेंगी तो फ्रिक्शन कॉज करेंगी। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए अल्लाह ताला ने ये एक निज़ाम रखा है कि उसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन क्रिएट नहीं कर पाते। व्हेन इन्फ्लेम्ड दे आर पेनफुल, जब ये बुरसा, ये जो फ्लूइड फिल्ड सैक्स है, कैविटीज़ है, अगर इनमें किसी भी किस्म का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो ये पेनफुल हो जाती है, यही कंडीशन, यही सिचुएशन हमारे लिए पेनफुल हो जाती है। इसी तरह से टेंडन तो हमें नाम से पता लग रहा है, टेंडिनाइटिस के मसल्स के साथ जो टेंडन शीट होती है वो इसी तरह से इन्फ्लेम्ड हो सकती है विद रिपीटेटिव स्ट्रेचिंग, मुसलसल कंटिन्यूसली अगर एक दफ़ा वो स्ट्रेच हो गए हैं टेंडन, अगर टीयर आ गया है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो इन्फ्लेम्ड, चलें एक दफ़ा हो गया, अगर हम उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे, उसको रिपीटेडली इस तरह की चीज़ें अगर होती रहेंगी तो वो जो टेंडन्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं। द इन्फ्लामेशन कॉजेज प्रोलिफरेशन, अब वो जो इन्फ्लामेशन है इट मे कॉज प्रोलिफरेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड पेनस फॉर्मेशन विच रिस्ट्रिक्ट जॉइंट मूवमेंट। वो जो इन्फ्लामेशन है वो साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है
उसकी भी प्रोलिफरेशन कॉज कर सकती है और जॉइंट की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इसकी क्या है? ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है, अरूज फवाद आप क्या पूछ रहे हो? स्कल में जो, नहीं बेटा मैं ये बता रही हूँ कि जॉइंट्स हो गए ना, जैसे एल्बो जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, इनमें जो फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन द जॉइंट्स। स्कल में तो देखें जो फ्लूइड होता है वो वेंट्रिकल्स के अंदर मूव कर रहा होता है ना, यानी जो वो स्पाइनल कॉलम में पूरा इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड और वो जो वेंट्रिकल्स के अंदर फ्लूइड, वो अलग फ्लूइड है, वो जो मूव कर रहा होता है, ये आपके जॉइंट्स के अंदर मौजूद होता है साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है जी। अच्छा, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इसकी क्या है? यही है कि सबसे पहले इंजरी है, ज़ाहिर है, तो रेस्ट देना है एक्सट्रीमिटी को। इंटरमिटेंट आइस एप्लीकेशन हो सकती है या हॉट एप्लीकेशन हो सकती है, यानी इंटरमिटेंट यानी बार बार इस तरह से आइस या कोल्ड या हॉट एप्लीकेशन हो सकती है जॉइंट्स को। एंड एनसिड्स टू कंट्रोल द इन्फ्लामेशन एंड पेन। इसके अलावा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स जो हैं, जैसे ब्रूफिन की एग्जांपल है, वो दी जाती हैं इन्फ्लामेशन और पेन को कंट्रोल करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सीएसएफ ही होता है जो वेंट्रिकल्स में, और मैंने बताया ना स्पाइनल कॉलम में, यानी स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द जो है वो मूव कर रहा होता है। ठीक है जी, एनसिड्स देने होते हैं ताकि हम पेशेंट के पेन को और इन्फ्लामेशन को, दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। अच्छा, अब ये पिक्चर्स से भी आपको मैंने दिखाया है, देखें आपको अगर ना समझ आए, ये देखें जॉइंट्स के साथ ये बुरसाज जो होते हैं ना, ये देखें फीमर बोन है, बुरसा मैंने आपको वैसे ही बता दिया, फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ होती हैं। और इन्फ्लेम्ड बुरसा किस किस्म का होता है? जॉइंट में देखें ये आपको ब्लू ब्लू सी कैविटीज़ नज़र आ रही हैं, जब ये इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं तो ये साइज़ में भी बढ़ जाती हैं, साइज़ में भी बढ़ जाती हैं, और रेडन इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेम्ड है। पेनस फॉर्मेशन जो बताई थी आपको, ये देखें दोनों जॉइंट्स के दरमियान ये एक हार्ड सा स्ट्रक्चर बन जाता है। हार्ड सा जो स्ट्रक्चर होगा, जाहिर है तो उसकी वजह से ये आपकी जॉइंट्स की मूवमेंट को भी डिस्टर्ब करेगा। और ये देख लें एचिलिस टेंडन है ये, जो आपके बैक ऑफ द एंकल के बैक पे और ये हील के इस तरह से जॉइंट कर रहा होता है। दिस इज़ द एचिलिस टेंडन। अगर इसमें कोई टीयर आ जाता है तो ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड टेंडनाइटिस। सो यहाँ तक किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लीजिए बेटा। नाउ इट्स अटेंडेंस टाइम। हम अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। समझ आ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं बेटा? चीज़ें मुश्किल तो नहीं लग रही? ओके ठीक है, गुड, क्लियर है तो चलिए अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए अब। अच्छा शबाना असगर, बेटा जॉइंट्स में जो पेन होता है ना, वो मैंने किसकी बात, अच्छा ये जो पेनस फॉर्मेशन हो जाती है इसकी बात कर रही हो आप क्या? ये मैंने आपको ये बताया था कि जब साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो तो एक नॉर्मल सिचुएशन में होती है ना, अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है जो वहाँ पे टेंडन मौजूद है, देखिए पिक्चर में मैंने आपको बताया, ये आपको कार्टिलेज नज़र आ रही है, इसके इर्द गिर्द जो है ये आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड मौजूद है। इसमें अगर साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो अगर इन्फ्लेम्ड हो जाती है तो वो थोड़ी सी हार्डन हो जाती है, सख्त हो जाती है, उस चीज़ को हम कहते हैं पेनस फॉर्मेशन। ये जो पेनस फॉर्मेशन हो जाती है इसकी वजह से फिर जॉइंट्स जो हैं उसकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट होती है और उसे उसमें पेन भी होना शुरू हो जाता है। यही क्वेश्चन था आपका शबाना अजगर, या आप जनरल जॉइंट पेन के बारे में पूछना चाह रहे हो?
ओके, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया शबाना असगर, इट मीन्स ठीक है, गुड। सना को बहुत जल्दी होती है। सना कहीं जाना होता है? आप हमेशा पूछती हो मैम अटेंडेंस हो गई। ज़रा आज बताओ तो सही मुझे, कहाँ जाना होता है? यासिर, रिता, रिता, आयशा, अरूज, ज़ेब, निसा, नरजिस, जुनैरा, जुनैरा, रिदा, यासिर, बिनिश, सायरा, आयशा, अरूज, कांसा, बीबी, आयशा। जी साफिया, आपकी अटेंडेंस हो गई है। फरवा, 32 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क हुई है। कौन है जिसने अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं करवाई? 33 हो गए। हाफसा, फरवा और 38 बच्चे शो हो रहे हैं मेरे पास। कौन है जिसने अटेंडेंस नहीं मार्क करवाई? सारा मॉरिस ने भी नहीं करवाई हुई। चलें अब मैं नेम कॉल कर देती हूँ। अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी अटेंडेंस मिस हो गई है तो मुझे बता दीजिएगा। मेरे पास एब्सेंट शो हो रहे हैं अक्सर लियाकत, अरूज असलम, मदीहा फातिमा, महानूर। जॉन, आपकी अटेंडेंस हो गई है। मोहम्मद तलहा, निमरा जावेद, निमरा सुहेल, राबिया हसन, रामीन रसब, सबा परवेज़, शहबाज, ज़ैनब शबीर, फ़िज़ा मुनीर और अक्सा तमसील। इनमें से कोई स्टूडेंट जो प्रेजेंट हो। मारिया अब्दुल्ला, रोल नंबर क्या है मारिया अब्दुल्ला? मारिया अब्दुल्ला, आपकी अटेंडेंस हो गई है। चलिए जी, किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है यहाँ तक? निमरा दोनों प्रेजेंट है। अच्छा, निमरा की अटेंडेंस नहीं लगी हुई। क्यों, निमरा ने अटेंडेंस नहीं लगवाई क्या? निमरा जावेद और निमरा सुहेल। ओके निमरा। जी महको निसा, आपकी हो गई है। चलें जी, ठीक है। 4 to 5 मिनट्स रह गए हैं, अभी हम वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट लिंक मैं ओपन करूँगी। देन यू विल बी हैविंग 10 मिनट्स ब्रेक। आफ्टर 10 मिनट्स तमाम स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, टेक केयर।